بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونبينا وشفينا ومولانا جد القلوبنا بالقاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم أخلاقا. صلوات. مومنین، مختصر سے مجلس، تھوڑی دیر کی زحمت، اس لیے کہ ایک مومن کا انتقال ہوا ہے اور وہاں بھی جانا ہے، تدفین ہے. نہ کوئی عالم نہ کوئی ذاکر. اگر مجھ سے بڑے ہیں تو میں چھوٹا بھائی، یا مجھ سے چھوٹے ہیں تو میں بڑا بھائی. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جیسا ہمایوں بھائی اکثر اصلاح کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے یہ اس چیز ایسے صحیح ہے، اس طرح سے. اسی طرح سے اگر کچھ ہو جائے غلطی تو اصلاح فرما دیجیے گا. کوئی بڑا ذاکر یا عالم ہو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: انما اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم اخلاقا، کہ اگر مومن کے اندر، مومن کا اگر اخلاق میں ذرا سا بھی فرق پایا گیا تو اس کا ایمان اس کے منہ پہ مار دیا جائے. آج کی اس دنیا میں جو ہمارے بیچ میں کمی ہے وہ صرف اخلاق کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے آج کی اس دنیا میں بندہ پریشان ہے. ہر چیز میں، ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر چیز میں بندہ اس لیے پریشان ہے کہ فرق جو ہے، جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے وہ ہے اخلاق کی کمی. اگر ہمارا اخلاق صحیح ہو جائے تو ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں، اخلاق یہ نہیں ہے کہ باہر والوں سے گندہ ہو، نہیں. ہمارے گھر میں ہمارا اخلاق کیسا ہے، معاشرہ بعد میں ہے، گھر میں اخلاق کیسا ہے. اگر ماں کہہ رہی ہے بچہ جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے میرا یہ سامان لا دو، تو ماں کو جھڑک کے کہتا ہے مجھے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے دیر ہو رہا ہے، مجھے جانے دیں. ماں سے اخلاق اچھا نہیں، باپ سے اخلاق اچھا نہیں. تو جس بچے کا اخلاق ماں باپ سے اچھا نہیں ہے، کیا وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جس کام سے جا رہا ہے وہ کام میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ رسول نے فرمایا مومن کا اخلاق اگر اچھا نہ ہو. مومن کون ہے؟ میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ رہا ہوں. مومن کے بارے میں سوچیں کہ مومن کون. مومن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوا تو اس کا ایمان اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم آج اپنے امام سے دور ہو. امام زمانہ سے دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اتنا گندا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے امام سے دور ہو گئے ہیں. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیٹر لکھ کر کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہمارا امام ہمارے بالکل قریب ہے. اگر ہم اپنا اخلاق اچھا کر لیں اور اپنے امام کو بیٹھ کر کے پکارے، کون سا ایسا باپ ہے کہ جو اپنی اولاد کی مدد نہیں کرتا؟ امام فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہارے باپ سے 70 گنا زیادہ چاہتے ہیں. ہم تمہیں تمہارے باپ سے 70 گنا زیادہ چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں جو جملہ تم زبان سے نکالتے ہو وہ جملہ تمہارے کانوں تک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے مجھ تک پہنچ جاتا ہے. امام فرماتے ہیں تم دو مومن جب آپس میں ملتے ہو، میرا ذکر ہوتا ہے
तो यकीन जानो तीसरा मैं होता हूं तुम्हारे बीच में। आज जनाब ज़हरा के फर्जंद की दूरी हमने दूरी बनाई है, इमाम ने नहीं बनाई है। इमाम के लिए तो उलमा फरमाते हैं कि इमाम आज भी उस तलवार पे हाथ रख करके अल्लाह से कहते हैं मुझे इज़्न दे दे ज़हूर का। लेकिन फिर इमाम कहते हैं कि देखो तुम्हारा गुनाह मेरे आने में 40 दिन ताख़ीर होती तुम्हारे गुनाह की वजह से। अब आप ये बताएंगे गुनाह क्या है? हम कहेंगे ज़िना करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है। आए मौला अली से पूछे मौला गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इमाम फरमाते ज़िना से भी बड़ा गुनाह है ग़ीबत। अब आप सोचें कि हम दिन भर में कितनी ग़ीबतें करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाएं कि 40 करके कि हमारी वजह से इमाम कितना दूर हो रहे हैं हमसे, इमाम का ज़हूर कितना लेट हो रहा है हमारी वजह से, सिर्फ एक ग़ीबत। तो ये ग़ीबत कैसे हुई? इखलाक की। हमारा इखलाक अच्छा नहीं था तो हमने दूसरे की ग़ीबत की। सबसे ज़रूरी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो हमारी ज़िंदगी में है वो ये है कि हम अपना इखलाक अच्छा रखें हर किसी के साथ, चाहे वो कोई अज़ादार हो, चाहे वो हमारे घर का कोई फ़र्द हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारे उलमा और ज़ाकिरीन हो। हमें सब के साथ अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए, वरना ये हमारा बद अखलाकी हमें लेके डूबेगा और यहाँ भी डूबेंगे और कब्र में भी डूबेंगे। हुजूर का एक सहाबी था जिसका नाम था असा बिन माज। असा बिन माज का जब इंतकाल हो गया तो रसूल खुदा उसके जनाजे पे नंगे पैर दौड़ के गए। सरकार ने अपने हाथों से उसके कब्र में मिट्टी डाली, नमाज खुद पढ़ाई सरकार ने और हाथ उठा के दुआ किया उसके लिए। अब ये बताएं कि अगर हम मर जाएं और हमारे नमाज जनाजा आयतुल्लाह सिस्तानी पढ़ा दे तो लोग कहेंगे कितना खुशनसीब इंसान था, सिस्तानी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई, अब तो सीधा जन्नत। अब वहाँ रसूल पढ़ा रहे हैं। जब रसूल नमाज जनाजा उसकी मैयत दफन हो गए, रसूल लौटने लगे तो असा की माँ से कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी खुशनसीब है, अब तेरा बेटा सीधा जन्नत जाएगा। रसूल ने फरमाया नहीं, ऐ मादर असा अभी अपने बेटे के लिए दुआ कर। उसने कहा या रसूलल्लाह ऐसी कौन सी ख़ता हो गई थी? रसूल ने कहा मेरे साथ कोई ख़ता नहीं हुई थी, ना मेरे सहाबी के साथ। उसके पड़ोस में एक काफिर था कि जिसके साथ उसका इखलाक अच्छा नहीं था, अभी अल्लाह उसकी सज़ा उसे कब्र में देगा, उसे फिशार कब्र होगी। बेटे के हक़ में माँ की दुआ ज़्यादा मुस्तजाब होती है, इसलिए तू दुआ कर अपने बेटे के हक़ में। सोचे रसूल का सहाबी है लेकिन एक काफिर के साथ उसका इखलाक अच्छा नहीं था, तो रसूल ने फरमाया कि उसे फिशार कब्र किसे कहते हैं? मुर्दा कब्र में ज़िंदा हो जाता है लेकिन ऐसे जैसे पैरालाइज होता है, और कब्र दोनों तरफ से दबाती है और एक पसली दूसरे पसली के ऊपर चढ़ती है और उतरती है, 3 बार होता है, इसे फिशार कब्र कहते हैं। मौला फरमाते इस दुआ किया करो अपनी नमाजों में कि परवरदिगार इससे महफूज रखे। यानी एक इखलाक की वजह से कि रसूल का सहाबी, दूसरी मैसेज रसूलुल्लाह ने क्या दी माँ के ऊपर कि तू माँ है, बेटे के हक में माँ की दुआ ज़्यादा मुस्तजाब होती। यहाँ माँ का भी मर्तबा बता दिया रसूलुल्लाह ने कि ज़माने का रसूल हाजिर और नाजिर है, उसके बावजूद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए तू दुआ कर। इसका मतलब ये है कि हमें माँ बाप की भी अहमियत को समझना चाहिए कि माँ बाप सिर्फ दुनिया में काम नहीं आते, मरने के बाद भी माँ बाप की दुआएं काम आती हैं। और जो औलादें अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, जो औलादें अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करती, खुदा उन्हें 2 किस्म की सजाएं देगा। दुनिया में तो भुगतेंगे, आखिरत में भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक बंदा रसूलुल्लाह के पास आया, आके कहता या रसूलुल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। फरमाया माँ को झिड़क के बात करता था? उसने कहा हाँ। कहा आप दुआ कीजिए। कहा मैं दुआ नहीं करूँगा तेरे लिए, माँ बाप से जाके माफ़ी मांग। उसने कहा मेरे माँ बाप मर गए हैं। फरमाया उनके कब्र में जा, बाप के माथे को चूम, यानी जा बाप के जहाँ सर सिरहाना माथे को चूम और माँ के पैताने को चूम। कहा रसूलुल्लाह मुझे नहीं मालूम कब्र कहाँ है। फरमाने लगे उंगली के इशारे से कब्र बना, एक को माँ की कब्र तस्लीम कर, एक को बाप की, और उसके बाद माफ़ी मांग।
देखिए कितनी अहमियत बताई, एक इखलाक के अंदर सब चीज़ सिमट के। आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, हमारे पास अगर अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा फ्लैट मिल गया, हमारा इखलाक इतना गंदा हो जाता है कि हमारे घर में आने वाले मेहमान से हम मुंह फेर के बात करते हैं, जबकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जो मेहमान तुम्हारे घर में आता है, इसे मेहमान नहीं समझना, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए 70 नेमतें लेके आता है, और जब जाने लगता है तो तुम्हारी 70 तुम्हारी बलाएं अपने साथ ले जाता है। लेकिन हम मेहमान से भी चिढ़ते हैं, हमारा इखलाक कितना गंदा है, मेहमान से भी चिढ़ते हैं, हम अपनों से भी चिढ़ते हैं, सिर्फ थोड़े सा पैसा आने की वजह से। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि शैतान की बदअखलाकी, उसका घमंड उसको ले डूबा। जितने गुजरे हैं शद्दाद, हामान, ये जितने गुजरे हैं फिरौन, ये सब का इखलाक गंदा था अपनी रियाया के लिए, और ये इनको ले डूबा। ऐसा नहीं कि अल्लाह का कानून ख़त्म हो गया है, वो अगर दे रहा है तो वो आजमा रहा है। मूसा का ज़माना था, मूसा जाते जाते अपने हवारियों से कहने लगे ये बंदा जो है ये आज रात को मर जाएगा। मूसा की हवारियों में एक आदमी उसका दोस्त था, वो उसके पास गया, कहा मेरा नबी जो है मूसा, उसने कहा है आज रात तू मर जाएगा। उसने कहा मैं तेरे नबी मूसा को हक पे मानता हूं लेकिन नबी नहीं मानता, ये कहता हूं सादिक है, सच्चा मानता हूं उसे, लेकिन अपना नबी नहीं मानता। मुझे यकीन है कि उसने कहा है मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसने रात को अपने तमाम नौकरों को बुलाया और कहा कि जितना भी खाना रखा है, जितना भी अनाज है, उसे बनाओ और लोगों को खिलाओ, और लोगों से कहो जितना चाहे ले जाएं। रात भर ये सिलसिला चालू रहा, ये आ गया, ये सो गया, और ये सुबह जब गया कि देखे उसके घर में वावेला हो रहा होगा, वो तो मर गया होगा। अब जो दरवाजे पे पहुंचा तो देखा ये कुर्सी पे बैठा है, लोग खा रहे हैं, ले जा रहे हैं, नौकर खिलाने में लगे। इसने आके कहा कि तू तो मरने वाला था, कहा मुझे क्या मालूम, तेरे सच्चे नबी ने कहा था, देख मैं मरा नहीं। वो दौड़ता हुआ जनाब मूसा के पास गया। जनाब मूसा को जब ये मालूम हुआ तो मूसा कोई तूर पे पहुंचे। अब जो वहां पहुंचे, परवरदिगार तूने कहा था, वहां तो मैं झूठा बन गया, मालिक वो तो मरा नहीं, जिंदा है। कहा मूसा उसकी मौत थी, लेकिन उसने जो रात को कारोबार किया था मेरे साथ, उसने जो रात कारोबार किया मेरे साथ, उसका जो उसने अपने अखलाक का जो मुजाहरा किया, और उसने अपना जो खजाना सरमाया बांटना शुरू किया, ये कारोबार अल्लाह को पसंद आया। अब मैंने उसकी ज़िंदगी 30 साल बढ़ा दी है, और उसे ऐसे ही देता रहूँगा, वो ऐसे ही बांटता रहेगा। तो आप देखें कि कहाँ एक वो इंसान के जो मूसा को सिर्फ सादिक मानता है। तो फिर घूम फिर के वही बात आ गई कि हमें अपना इखलाक अच्छा करना चाहिए। जहाँ हमारा इखलाक अच्छा हो गया, खुदा की कसम उसकी बारगाह में हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कहते हैं कि जब इखलाक अच्छा कर लोगे तो वो खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। अपना इखलाक हर किसी के साथ, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे मज़हब का आलिम हो, चाहे ज़ाकिर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मेहमान हो, हर किसी के साथ अपना इखलाक बुलंद करना चाहिए। नहीं तो अच्छे खासे घर में परेशानियां आ जाती हैं, अच्छा खासा घर नहूसत का शिकार हो जाता है। हमें अपने इखलाक को बुलंद करना चाहिए हर लिहाज से। यही इखलाक हमारे रोज़े महशर काम आएगा। देखें आप कि यही इखलाक है इमाम हुसैन का। ऐसा इखलाक, इतना बेहतरीन इखलाक इमाम हुसैन का कि जॉन से कह रहे हैं जॉन जाओ, बत्तियां बुझा दी, जॉन से फोर्स किया जाओ तुम चले जाओ। पलट के, अब चूंकि इमाम बन के हुक्म दिया था, कुछ पलट के उसको पूछना नहीं था, चूंकि इमाम का हुक्म है। जॉन जाने लगा तो जाते जाते बड़बड़ाने लगा, कहले मुझे मालूम है क्यों भेज रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं हबशी हूँ, मैं गुलाम हूँ, मेरी नस्ल अलग है। हुसैन ने ये जुमला सुना। भेजा क्यों था? भेजा इसलिए था कि ये झूठे मुहर्रिख बाद मियाँ ने लिखे हैं कि चूंकि हुसैन सरदार थे, ज़बरदस्ती एक गुलाम को शहीद करवा दिया, हुज्जत तमाम कर दी भेज के। अब इखलाक का मुजाहरा दिखाया, का जॉन पलट के जी मौला वापस आओ। वापस आया, सीने से लगाया, और लगाने के बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं तू गुलाम है, तेरा रंग काला है, तू हमारी हाशमी नस्ल का नहीं,
اب تو میرے اکبر سے پہلے جا کے میرے نانا سے جام نوش کرے گا، جہاں میرا اکبر میرا عباس بعد میں جائے گا وہاں تو پہلے سے کھڑا ہوگا۔ یہ جون کا اخلاق تھا، یہ حسین کا اخلاق تھا۔ کہاں سے کہاں اخلاق لے آئے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں صرف مسکرا کے کسی کو دیکھ لیں، ہنس کے کسی کو دیکھ لیں، بس یہی بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بھریں، اور ہم مہمانوں کے آنے سے چڑ جاتے ہیں۔ نہیں، مہمان جب آئیں تو دسترخوان بچھایا کریں۔ امام فرماتے ہیں، آخری امام فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان بچھاتے ہو مہمان کے آنے پہ اور مہمان اس میں کھانا کھاتا ہے تو تم ہمارا ذکر کیا کرو، تم یقین جانو اس دسترخوان میں ہم موجود ہوتے ہیں جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو۔ آپ سوچیں کہ فرزندہ زہرا جس دسترخوان میں آ جائے اس گھر سے دسترخوان کی برکت اڑے گی اور برکت ہوگی۔ کسی کو دیکھ کے مسکرا دیں، بہت بڑی بات ہے، بس مسکرا دینا کافی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہنس کے بات کریں ماں باپ سے۔ جب صبح جانے لگے تو ماں کا ماتھا چومیں، باپ کے ہاتھوں کو چومیں۔ سوچیں جن کے پاس نہیں ہے ان کو اس کی قدر ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کے مر جاتی ہے۔ جن کے ماں باپ مر گئے ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی لاڈ، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے۔ گھر میں ماں باپ کا ہونا ایسا ہے جیسے ایک امت پہ ایک نبی کا ہونا۔ ان سے پوچھو کہ جن کے پاس نہیں ہے، جنہوں نے کھو دیا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرو، ان کے ساتھ بھی اخلاق کا اچھا مظاہرہ کرو۔ ہمارے ایک اخلاق کے خراب ہونے کی وجہ سے آج ہمارا امام ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ شب جمعہ امام تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے پروردگار مجھے جانے کی اجازت دے، اذن ظہور دے، تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ یہ جو 35-36 بازاروں پہ علی کی بیٹی کھڑی رہی اس کا جرم کیا تھا؟ ابھی تھوڑی دن پہلے شہادت جناب سیدہ گزری ہے، جناب زہرا صرف 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ 4 گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بی بی نے سلمان سے کہا تھا، چچا سلمان اس سے کہو کہ اس کی مرضی کیا ہے، میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ چچا جب میں یہاں آتی تھی نا اور میرا بابا دور منبر سے مجھے دیکھتا تھا، میں اس طرف آگے کھڑی ہوتی تھی، میرا بابا منبر پہ کھڑا ہو جاتا تھا، میرے باپ کو برداشت نہیں تھا کہ میں اتنی دیر کھڑی رہوں۔ چچا سلمان اس سے پوچھو اس کی کیا مرضی ہے۔ کم بخت نے منبر کے اوپر چڑھ کے رسول کا خط پھاڑا، اس پہ تھوکنا شروع کیا، اسے زمین پہ پھینکا۔ علی کی زوجہ فاطمہ زمین پہ رسول کا وہ خط اٹھانے لگی، روتی جاتی تھی، اٹھاتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم نے ایک جملہ کہا، یہ خط بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹی ہے۔ یہ جملے کا سننا تھا کہ بی بی نے دیوار پہ سر ماری، کہا سب کچھ کہنا، مجھے جھوٹی نہ کہنا، میری صداقت کی قسمیں میرا بابا کھایا کرتا تھا۔ ظلم کم نہیں کیا۔ علماء بتاتے ہیں کہ 35 لوگ بی بی کے دروازے کو جلانے آئے تھے۔ 35 لوگ نہیں تھے، اتنے لوگ تھے کہ مدینے کی گلیاں بھر گئی تھیں۔ جناب زہرا کے دروازے پر لات مار رہے تھے، جب دروازہ نہیں کھلا نا تو کنفذ نے کہا یہ ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ ملعون نے کہا اچھا، کنفذ کے ہاتھ سے چھوٹا سا تازیانہ لے کر کے اس دروازے پہ جو ہاتھ نظر آ رہی تھی اس پہ اتنا تازیانہ مارا، اتنا تازیانہ مارا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میری زہرا کی کلائی کا گوشت تازیانے کھا گئے تھے، بی بی کی یہ کلائی گل گئی تھی۔ دروازے پہ آگ لگایا، جب دروازہ جلنے لگا تو زور سے لات مارا، لات مارنے پہ بس نہیں ہوا، دروازہ بی بی کے اوپر جا گرا۔ بی بی دروازے کے بیچ آ گئی۔ جب بی بی دروازہ لے کے زمین پہ گری نا تو ملعون نے اپنے جوتے سے بی بی کے پرجے عصمت میں مارنا شروع کیا، اتنی لاتیں ماری کہ محسن شہید ہو گیا۔ جب بی بی ہاتھ رکھ کے زمین پہ اٹھنا چاہتی تھی تو اس ملعون نے
چھڑی لے کے بی بی کے پوچھ پہ مارنا شروع کیا. اس نے اتنا چھڑی مارا کہ بی بی علی کو فرماتی ہے علی میرا پورا وجود زخمی ہو گیا. علی امت نے مجھے اجر دیا میں اپنے بابا کو دکھاؤں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین وانقلبون. اللہ لعنت اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد